అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ కీర్తన. మీరు చూస్తున్నారు పొలిటికోస్ డివైన్ పాత్. ఈరోజు మన పొలిటికోస్ డివైన్ పాత్లో ఇస్కాన్ ఆలయాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. జనరల్గానే హైదరాబాద్లో చాలా ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. కానీ ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనం అత్తాపూర్లో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ ఆలయానికి వచ్చేసాము. కృష్ణ భగవాన్ని తలుచుకుంటూ అసలు ఈ గుడి యొక్క విశిష్టత ఏంటి, ఎన్నేళ్ల క్రితం ఈ గుడి నిర్మించబడింది, ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి భక్తులు ఏ ఏ సమయాల్లో వస్తారు, ఆలయ సమయాలు ఏంటి, ప్రత్యేకమైన పూజలు కానీ ప్రత్యేకమైన హారతి కానీ ఎప్పుడు ఇస్తుంటారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. ఈ ఆలయ అధికారులతో పాటు మరికొంతమంది భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వారి మాటలో కూడా ఈ గుడి గురించి తెలుసుకుందాం.
Hare Krishna. My name is Chaitanya Avatar Das and I am a monk at ISKCON Attapur. ISKCON Attapur started in 2021, just 8 days before, which we celebrate as Balram Purnima, commonly known outside as Rakhi Purnima. So on the auspicious day of Balram Purnima, this temple was inaugurated in 2021. So a very nice and generous devotional family, a Vijayvargiya family, and the head of the family, Shriman Mahendra Vijayvargiya, he developed a desire to make a temple of Radha Krishna, and he approached ISKCON and he significantly contributed for the land and made this whole temple. So this project has been completely developed by Shriman Mahendra Vijayvargiya and his family, and they offered this to ISKCON to manage it, maintain it. Basically, they gave this whole property along with the temple, everything, to ISKCON to maintain and manage it. So that's how ISKCON got involved by organizing the Pran Pratishtha ceremony, which happened on Balram Purnima or Rakhi Purnima in the year 2021. Since 4 years have passed till now, we celebrate many festivals at ISKCON Attapur. Around the year we have festivals starting from Makar Sankranti, then we have Gaur Purnima, then we have Ugadi, Ram Navami, Rath Yatra, Janmashtami, Kartik, Govardhan Puja, and then we have Gita Jayanti, Vaikuntha Ekadashi. So almost every month there are festivals happening in this temple. Every year we have thousands of visitors coming, in fact lakhs of visitors. Last year in Janmashtami, almost, in fact more than 50,000 people came to our temple. So day by day visitors are increasing. One of the most important activities of ISKCON Attapur is distribution of Vedic literatures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ramayanam, and books based on these scriptures. So in last 4 years we have distributed more than 1 lakh copies of Bhagavad Gita and many other books to people in general in Hyderabad. We have also organized many Harinam Sankirtan festivals. So every day our devotees go in different areas and distribute the holy name, that is called Harinam Sankirtan, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, accompanied with musical instruments by a group of devotees, which is happening every single day in different areas of Hyderabad. ISKCON Attapur is also very instrumental in conducting the largest vegetarian program of ISKCON, which is Food for Life. So all over the world, ISKCON is organizing a free vegetarian food distribution program. It goes by the name Food for Life, and ISKCON Attapur is a very active part of this activity. Every single day we are distributing 2,000 free meals to the people in the city. We go to various areas where there are needy people, like hospitals, Osmania Hospital, Sikandrabad Railway Station, Gandhi Hospital, Nilofar Hospital, Indo-American Hospital. So thousands of people from nearby villages, they come here for treatment along with their family, relatives, and they have no access of a proper sattvic food. So every day we prepare meals for almost 2,000 such people and go in different areas, and we distribute Krishna Prasadam, which is very sattvic, made by our own devotees, very nutritious, keeps the mind very calm, and at the same time very healthy. And this activity, we escalate it or we increase it by 10 times. So during the festival of Ram Navami, Janmashtami, Makar Sankranti, almost for 10 days, we distribute every day 10,000 meals, and we try to distribute almost 1 lakh free meals for those 10 days during Ram Navami, Janmashtami. So these are some food distribution program, which is basically prasadam distribution. Our founder Acharya, Srila Prabhupada, wanted that in the 10-mile radius of a temple, no one should go hungry. Everyone should have food, basically Krishna Prasadam. So this is also we are conducting. ISKCON Attapur is also very instrumental in conducting various youth reach out programs, basically de-addiction programs. So nowadays we see that many youths are getting diverted and they are ending up into various bad habits, spoiling their life.
committing suicide and taking up drugs, alcohol, and no direction in their life. So we are organizing monthly seminars for many youths. We invite them, we call it Secrets of Success, and we train them, we share with them the wisdom of Bhagavad Gita and make them aware that what is the success of life as per the teachings of Bhagavad Gita. We also teach them, guide them how to chant, how to do daily mantra meditation, how to perform yoga, what are the good habits, how to give up the bad habits. So such youth empowerment program, personality development program, de-addiction program are also conducted by us. And again, in last 4 years, we have touched more than 10,000 youths and trained them in such programs and helped them to become a better citizen and serve the country, serve the family in a much better way. So this is a very dynamic, vibrant temple. We have almost 40 monks staying in this temple, serving the duties of Shri Shri Radha Madhav, Shri Shri Gaur Nitai, Shri Shri Jagannath Baldev, Subhadra, and our founder Acharya Srila Prabhupada. We start our day 4:30 a.m. for the first Aarti, which is called Mangal Aarti, early morning. Generally, we all get up by 3:30 a.m. every morning. We start with Mangal Aarti at 4:30 a.m. Then we have meditation for 2 hours, which we chant Hare Krishna Maha Mantra. 7:30 we have Shringar Aarti. Then 8 o'clock we have discourse on Srimad Bhagavatam. And then whole day we have various activities of conducting programs in schools, colleges, offices, daily worship. Then every evening we have very special Aarti at 7 p.m. It's called Gaur Aarti. And every evening 7:30 p.m. we have again discourse on Bhagavad Gita. These discourses are open for all and all are welcome to come and join us. Along with this, ISKCON Attapur is also organizing yearly yatras to holy places of India like Tirupati, Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri, Badrinath, Haridwar, Rishikesh. So every 3 to 4 months we go to some holy place and we invite people to join us so that we can share the wisdom, the diverse nature of our country where we have so many holy places rich with Indian heritage, rich with culture, rich with wonderful stories from our scriptures. So this is one another dimension of our temple, organizing yatras to holy places, spiritual cities, and make people aware of the significance of that place, devotional element at that place, and bring transformation. So overall, our goal is to help people, guide them to live a natural and simpler life based on the teachings of Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic scriptures. So this is in sum all about ISKCON Attapur. Hare Krishna. హరే కృష్ణ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సచ్నందన్ హరిదాస్. నేను ఇస్కాన్ అత్తాపూర్ టెంపుల్ మేనేజర్ని. ఇస్కాన్ అనే సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రచారం ద్వారా ఏర్పడింది. శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు. 1966వ సంవత్సరంలో ఇస్కాన్ సంస్థను ఆయన న్యూయార్క్లో స్థాపించి అక్కడ భగవద్గీత భాగవతం ప్రచారం చేసి కొంతమంది శిష్యులను తయారు చేసి ఆ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆయన ప్రయాణించి సుమారు 14 సార్లు ప్రయాణించి ఇస్కాన్ అనే సంస్థను ప్రతి చోట, ప్రతి దేశంలో, ప్రతి నగరంలో ఆయన స్థాపించారు. అలా 10,000 మంది పైచిలకు శిష్యులను తయారు చేసి కృష్ణతత్వాన్ని ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆ సమయంలోనే ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రచారం చేశారు. దేవాంశ సంభూతులు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీకృష్ణు యొక్క శుద్ధ భక్తులు. ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. రాత్రిపూట నిద్రను త్యజించి ఆయన భాగవతాన్ని, ఇతర వైదిక గ్రంథాలను ఆంగ్లంలో ఆయన రాశారు. సంస్కృతం భాష నుండి ఆంగ్ల భాషకు అనువదించి ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు మనకు అందించారు. ఇది మానవాళిని రక్షిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ భౌతిక జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, సైన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడానికి చాలా తక్కువ పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అందులో కూడా అసలైన తత్వం, అసలైన జ్ఞానం, అసలైన గురు శిష్య పరంపరలో, ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలో జ్ఞానం పొందడం అలాంటి పుస్తకాలు చాలా తక్కువ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలో వస్తారు. బ్రహ్మ, మధ్వ, గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో
లో ఆయన ఆచార్యులు. సో ఆ విధంగా ఇస్కాన్ సంస్థలో మేము ప్రభుపాదుల వారు గురు శిష్య పరంపరలో ప్రామాణికంగా అందించిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మేమందరము చదువుతాము, అధ్యయనం చేస్తాము. ఈ సమాజానికి అదే తత్వాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అందించిన భగవద్గీతను యథారూపంగా ఎలాంటి మార్పు లేకుండా భగవత్ తత్వం ఏంటి, కృష్ణతత్వం ఏంటి, ఆత్మ విజ్ఞానం ఏంటి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా పొందాలి, అసలైన ఆనందం ఎలా పొందాలి అనే ఈ తత్వాన్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని మేము ఈ సమాజానికి ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా సేవ అందిస్తున్నాము. సో ఇస్కాన్ అత్తాపూర్ హైదరాబాదులో ఉంది. ఇస్కాన్ మందిరం అత్తాపూర్లో ఇక్కడ విరాజిల్లుతున్నది శ్రీ శ్రీ రాధా మాధవ రాధాకృష్ణులు, శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయ్ అంటే కృష్ణ బలరాములు. ఈ కలియుగంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు, వారిని శ్రీ గౌర అండ్ శ్రీ నితాయ్ అని ముద్దుగా పిలుస్తాము. సో వారు ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే జగన్నాథ, బలదేవ, సుభద్ర, పూరిలో ఎలాగైతే రథయాత్ర జరుగుతుందో జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర, అలా ఇస్కాన్ అత్తాపూర్లో కూడా జగన్నాథ, బలదేవ, సుభద్ర, సుదర్శన్ వీరు కూడా విరాజిల్లుతున్నారు. సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా రథయాత్ర జరుగుతుంది. జూన్ జూలై మాసంలో రథయాత్ర సమయంలో రథయాత్ర కూడా జరుగుతుంది. అన్ని పండుగలు ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతాము. కృష్ణాష్టమి, శ్రీరామనవమి, శ్రీ రాధాష్టమి, వైకుంఠ ఏకాదశి, శ్రీ నరసింహ చతుర్దశి, గౌర పూర్ణిమ, నిత్యానంద త్రయోదశి, సంక్రాంతి, దీపావళి, కార్తీక మాసం, గీతా జయంతి, ఇలా అన్ని పండుగలు ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతాము. మందిరాన్ని మొత్తం ఎంతో బాగా పూలతో అలంకరించి అభిషేకం చేస్తాము. భగవంతునికి పంచామృత అభిషేకం జరుగుతుంది, వివిధ రకాల పళ్ళ రసాలతో అభిషేకం జరుగుతుంది, పుష్ప అభిషేకం జరుగుతుంది, ధూప దీప నైవేద్యంతో స్వామికి ఎంతో చక్కగా సేవలు అందిస్తూ ఉంటాము. సుమారు 10,000 మంది, తక్కువ మినిమం 10,000 మంది ప్రతి పండుగలో ఇక్కడికి వస్తారు. కృష్ణాష్టమి సమయంలో అయితే 50,000 పైచిలకు మంది భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు. సో మా సంస్థ ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సమాజ సేవ. అదే ఆధ్యాత్మికంగా సమాజంలో రకరకాల సేవలు చేసేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి జీవిని భగవంతుడికి కనెక్ట్ చేయడం అనేది ఇస్కాన్ సంస్థ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనము కృష్ణుడు చెప్తాడు భగవద్గీతలో, మమై వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్శష్టానింద్రియాన్ని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. కృష్ణుడు అంటున్నాడు, సమస్త జీవులందరూ నా యొక్క అంశములు, అంటే నాకు చెందినవారు. అహం బీజ ప్రదాపిత, నేను ఈ జీవులందరికీ తండ్రి లాంటి వాడిని. సో కాబట్టి మనం ఆ కోల్పోయిన లేదా ఆ మరిచిపోయిన భగవంతునితో సంబంధం ఏదైతే ఉందో అది మనం పునర్నిర్మించుకోవాలి. అది ఈ కలియుగంలో నామజపం ద్వారా, హరినామ సంకీర్తనం ద్వారా చాలా సులభం. అది కేవలం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ మంత్రం కనీసం ప్రతిరోజు 108 సార్లు, అంటే ఒక మాల అవుతుంది, 108 సార్లు చదివితే మనకు కలియుగంలో చాలా గొప్ప ఫలం లభిస్తుంది. కృతేత ధ్యాయతో విష్ణు, కృతయుగంలో భగవంతునిపై ధ్యానం చేసిన ఫలితం, త్రేతాయం యజతోముఖ, త్రేతాయంలో యజ్ఞం చేసిన ఫలితం, ద్వాపరే పరిచర్యాయం, ద్వాపరయుగంలో పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు కట్టి విగ్రహ ఆరాధన చేసిన ఫలితం, కలియుగంలో కేవలం మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, ఇంట్లో ఉన్నా సరే, బయట ఉన్నా సరే, గుళ్ళో ఉన్నా సరే, ఆఫీస్లో ఉన్నా సరే, ఎక్కడున్నా సరే, కలౌతాధారి కీర్తనం, కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనం చేయడం ద్వారా, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం ద్వారా, కీర్తించడం ద్వారా ఇంతకు ముందు యుగాల్లో చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యాల ఫలితం కలియుగంలో కేవలం హరినామ జపం ద్వారా లభిస్తుంది. అది ఇస్కాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇస్కాన్ సంస్థ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం లేదా ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ నామ జపాన్ని నేర్పించడం, తద్వారా భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వడం, మన జీవితాన్ని కృష్ణమయం చేసుకోవడం. మన తినే ఏ పదార్థమైనా సరే భగవంతునికి నివేదించి, ఒక పులు, ఒక పండు కానీ, అన్నం కానీ, పప్పు కానీ, కూర కానీ, ఏదైనా మనం ఏదైతే వంట చేస్తామో అది భగవంతునికి ఫస్ట్ అది నైవేద్యంగా సమర్పించి అది భక్తిభావంతో ప్రసాదంగా స్వీకరించడం. సింపుల్, ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా కృష్ణమయంతో కృష్ణనామం జపం చేస్తూ, కృష్ణ ప్రసాదం స్వీకరిస్తూ, కృష్ణుని గురించి వింటూ, గీతా భాగవతాల యొక్క సందేశాన్ని వింటూ, కృష్ణుని గురించి మాట్లాడుతూ, ఆధ్యాత్మిక మాటలు మాట్లాడుతూ, ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తులతో మనం జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటే
మన చేతన, మన కాన్షియస్నెస్, మన చేతన, మన భావన అనేది ఎప్పుడు ప్యూర్గా, శుద్ధంగా ఉంటుంది. తద్వారా భగవత్ చింతన అనేది చాలా సులభం. కలియుగంలో చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఎంతో అశుద్ధత ఉంది. బయటికి వెళ్తే మందు షాపులు ఉంటాయి, బీర్ షాపులు ఉంటాయి, రకరకాల పాప కర్మలు అవుతూ ఉంటాయి. కలియుగంలో ఎక్కడ చూసినా పాపమే కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ చూసినా అబద్ధాలు, ఎక్కడ చూసినా అశుద్ధతనే, ఎక్కడ చూసినా ఘోరాలు, నేరాలు, వాయిలెన్స్, హింసలు. అహింస అనేది చాలా తక్కువ. ఎక్కడ చూసినా హింసాత్మక సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో కలియుగంలో భక్తి అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయింది. కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా, ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా మనం మంచి భక్తుల సాంగత్యంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న నియమాలు పాటిస్తూ నామజపం చేయడం, భగవద్గీత చదవడం, కృష్ణునికి సమర్పించిన నైవేద్యాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించడం, ఆ భగవద్గీత శ్రవణం చేయడం, భక్తులతోటి కలిసిమెలిసి కొంచెం సేవ చేయడం భగవంతునికి, ఈ విధంగా మనం చేస్తూ ఉంటే భక్తి అనేది చాలా సులభం. కృష్ణుడే చెప్తాడు భగవద్గీతలో, రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగం ధర్మం సూసుకం కర్తవ్యం అవ్యయం. అర్జున, ఈ భక్తి అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా సుసుఖం. సుఖం అంటే సుఖమైనది, సూసుకం అంటే ఇంకా సుఖం, ఇంకా తేలిక, ఇంకా సుఖమైనది. ఎంతో ఆనందంగా మనం ఈ భక్తి కార్యం చేయవచ్చు. భక్తిలో ఏముంటుంది? భగవంతుని నామ సంకీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేయడం, గానం చేయడం ఆనందమయమైంది. ఇది స్ట్రగుల్, ఒక హార్డ్ వర్క్, ఒక ఎంతో కష్టమైనది కాదు. ఇది ఎంతో ప్రీతికరమైనది. ఇది ఆత్మకు సంబంధించింది, ఆత్మకు పరమాత్మకు సంబంధించింది. ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సింది. చేయడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా ఉంటారు. ఎలాగైతే ఈ శరీరాన్ని మనం నడిపించడానికి కడుపులో అన్నం వేసుకోవాలి, శరీరం పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఆత్మ ఆనందంగా ఉండాలి అంటే మన అసలైన అస్తిత్వం ఆత్మ ఆనందంగా ఉండాలి అంటే ఆత్మకు కావాల్సిన తిండి పెట్టాలి. ఆత్మకు కావాల్సిన తిండి ఏంటి? ఆధ్యాత్మికత. హరినామ జపం కానీ ఏదైనా సరే ఆధ్యాత్మికత అది కావాలి. సో అది ఇస్తే ఆత్మ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. మనకు కావాల్సింది ఒక రకంగా శరీరానికి సంబంధించింది కావాలి, ఇంకో రకంగా ఆత్మకు సంబంధించింది కూడా కావాలి. ఆ విధంగా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, మానసిక స్థిరత్వం ఉంటుంది, స్థిత ప్రజ్ఞత లభిస్తుంది, బుద్ధి ఎంతో మేలుగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఆత్మానందం కలుగుతుంది. సుఖం దుఃఖం అనేది ప్రపంచానికి సంబంధించింది, శరీరానికి సంబంధించింది. కానీ ఆనందం అనేది కేవలం భగవంతుని దగ్గర మనకు లభిస్తుంది. ఆనందం శాశ్వతమైనది. అందుకే ఆత్మ యొక్క స్వరూపం సత్ చిత్ ఆనందం. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, చిత్ అంటే చేతన కలిగినది, ఆనందం అంటే నిత్య ఆనందం. ఆత్మ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో మనకు కష్టం ఎందుకు కలుగుతుందంటే మనం భౌతిక లెవెల్లో ఉంటాం, అంటే బాడీలీ లెవెల్లో ఉంటాం. కాబట్టి మనకు సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, సో ఈ ద్వంద్వానికి మనం ప్రభావితం అవుతాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మికత పాటిస్తామో, ఆ దివ్య చేతన మనము పొందుతామో, భగవంతుని యందు భక్తి చేయడం ద్వారా మనం ఎప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆ లెవెల్లో ఉంటాం. ఆ కాన్షియస్నెస్, ఆ చేతన అనేది, దివ్య చేతన అనేది మనకు లభిస్తుంది. తద్వారా మనం ఇక్కడ ఉండే కష్టాలను మనం తట్టుకొని అండ్ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని మనం ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఉంటూ మనం పొందవచ్చు. తద్వారా భగవంతునికి ధామానికి, వైకుంఠానికి మనం చేరుకోవచ్చు. సో కేవలం ఈ కలియుగంలో మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే ఈ మంత్రాన్ని జపిద్దాం. అందరం ఆనందంగా ఉందాం. అండ్ మీరు తప్పకుండా ఇస్కాన్ అత్తాపూర్ మందిరం ఒకసారి విజిట్ చేయండి, భగవంతుని దర్శనం చేసుకోండి, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. మనం ఆనందంగా ఎలా ఉండాలో మనం మందిరానికి వచ్చి నేర్చుకోండి. అండ్ అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికత అందరూ పాటించాలి. ఇది అందరి కోసం. కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పింది అందరి కోసం, ఒకరి కోసం, అర్జునుడి కోసం మాత్రమే కాదు, ఇది ప్రతి వ్యక్తి కోసం. కాబట్టి మనం అందరం భగవద్గీత చదువుతాం, నామజపం చేద్దాం, ఆనందంగా ఉందాం. హరే కృష్ణ. సో విన్నాం కదండి అత్తాపూర్లోని ఇస్కాన్ ఆలయ విషయాలు. ఇక్కడని మాత్రమే కాకుండా ప్రతి సిటీలో కూడా ఇస్కాన్ ఆలయాలు రావాలని చెప్పి కూడా మీరు ఇంకా దాని కొరకై ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే 1966 నుంచి మొదలైనటువంటి ఇస్కాన్ ఆలయ విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పట్లోనే 10,000 మందికి పైగా కూడా శిష్యులను తీసుకొని వాళ్ళకు ఆధ్యాత్మిక భావన అన్నది వాళ్ళలో కలిగించాలని చెప్పి అందరికీ కూడా దాని మీద అవగాహన కలిగించేటట్టు చేశారు. అలాగే భగవద్గీత కానివ్వండి, లేకపోతే కృష్ణనామ జపం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అందరికీ బాగుంటుంది అని చెప్పారు. ఇది మాత్రం
మాత్రమే కాకుండా ఇస్కాన్ నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతిరోజు కూడా ఒక 2,000 మందికి పైగా ఫ్రీగా ఫుడ్ని కూడా డొనేట్ చేస్తున్నారు. ఆకలితో ఎవరు ఉండకూడదు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని అందరి కడుపులను నింపుతున్నారనే చెప్పొచ్చు. అండ్ సంవత్సరానికి మనకు 12 నెలలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క నెలకి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క పండుగ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి నెలలో వచ్చేటువంటి పండుగల సమయంలో కూడా ఇక్కడ విశిష్టమైన పూజలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఉదయం 4:30 మొదటి హారతి నుంచి కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అలాగే రాత్రి 7:30 వరకు కూడా నిత్యం హారతి కానివ్వండి, లేకపోతే నిత్య పూజలతో కానివ్వండి, ఈ ఆలయ ప్రదేశం మొత్తం కూడా అంగరంగ వైభవంగా ఉంటుంది. భక్తులు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆదివారం రోజు ఎక్కువ మంది భక్తులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారని చెప్పి ఆలయ అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఇస్కాన్ అనే కాదు, జనరల్గా మన ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ అని మాత్రమే కాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తులు వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ మార్నింగ్ నుంచి కూడా విశిష్టమైన తేదీలలో మాత్రం ఇంకాస్త సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. 50,000 వరకు కూడా ఆ పైచిలకు కూడా వస్తూ ఉంటారు భక్తులు అని చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ ఈ రోజు మనం ఇప్పుడు అత్తాపూర్లో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ టెంపుల్ విషయాలు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఎవరైనా చూడని వారు ఉంటే తప్పకుండా ఈ గుడికి రండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంగణం చూడండి, మనసంతా కూడా ఎంతో శాంతిగా అంటే ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. ఈ గుడి ప్రిమిసెస్లో ఉన్నంత కాలం మనం ఇంకేది మర్చిపోతాం అంటే బయట లోకాన్ని మర్చిపోయి ఆ రాధాకృష్ణుల్ని స్మరించుకుంటూ, ఆ జగన్నాథుని స్మరించుకుంటూ, సుభద్రాదేవిని స్మరించుకుంటూ ఉంటాము. వారి ఆశీస్సులు కూడా మన అందరిపైన ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈనాటి ఈ ఆలయ విశేషాలు మీకు నచ్చిందని అనుకుంటూ మరో ఆలయ విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి పొలిటికోస్ డివైన్ పాత్. దిస్ ఇస్ కీర్తన విత్ వీడియో జర్నలిస్ట్ వెంకటేష్ గౌడ్. Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.